السلام علیکم ناظرین، طاہر جمال، کینیڈین کرزما۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ الیکٹرانک میڈیا ہماری زندگیوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خیالات میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ایسا کہا جائے کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے آج کی اس دنیا میں، جہاں دنیا جیسے کہتے ہیں گلوبل ولیج بن چکی ہے، میڈیا کا رول سوشل میڈیا سے کنیکٹیویٹی کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے اسپیئر ٹائم ہر انسان کے ہاتھ میں تھوڑا آج کل زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے الیکٹرانک میڈیا کی جو انفارمیشن، جو فلو آف انفارمیشن آ رہا ہوتا ہے، اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو زیادہ لے لیتا ہے اور اس سے پھر اپنے راستے کا کہنا چاہیے تعین بھی کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ بات جب پاکستان کی ہو، بات جب پاکستانی کینیڈینز کی ہو یا پاکستانی دنیا میں جہاں ہو، ان کے رشتے کی بات ہو پاکستان سے، تو اس میں میرا کہنا چاہیے کہ ہم اس میں وہ پاکستانی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، ان کا جذبہ حب الوطنی یا ملک سے محبت اتنی ہی ہے جتنے جو پاکستانی پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ آج ہم بات کریں گے کینیڈین پاکستانی نیریٹو کے نام سے جو پلیٹ فارم ہے، جو براڈ کاسٹ ہے، جو پوڈ کاسٹ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے خوش نصیبی ہے کہ سی پی این کے دو اہم جو رکن ہیں، انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہوا اسٹوڈیو سے۔ رانا عمیر صاحب ہیں میرے ساتھ، اور میرے ساتھ ہی اطہر ایریان عامر صاحب بھی ہیں۔ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ اس۔ جی، اوور ٹو یو گیسٹ۔ بات بڑی کیجول ہم نے بات کرنی ہے، اور آپ لوگوں کا نیٹ ورک ماشاءاللہ میڈیا پہ آپ لوگوں کا کام ہم لوگ بہت عرصے سے سارے پاکستانی جو کینیڈا میں ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو سوال میرا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے رانا صاحب، آپ اطہر صاحب اپنے بارے میں بتائیے، اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے، پھر ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل طاہر جمال صاحب، آپ نے ہمیں جو ہے وہ موقع دیا اپنے چینل پہ، اپنے پلیٹ فارم پہ آنے کا، اور یقیناً اپنی بات کو بیان کرنے کا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا۔ جہاں تک میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے پچھلے کوئی تقریباً 22 سال سے منسلک ہوں، اور سٹارٹ میرا جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہوا تھا بیک ان 1999، اور وہ کہتے ہیں بالکل بچپن میں ہی جو ہے وہ اس دنیا میں قدم رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ریڈیو سے موو آن کیا اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں آئے، اور ایکسپریس نیوز پاکستان میں جو ہے وہ میں نے ایز اے پروڈیوسر اپنی خدمات سر انجام دی۔ بیک اینڈ پہ ہماری پروڈکشن چلتی تھی، کینیڈا آنے سے پہلے تک جو ہے وہ وہاں پر میں نے جو ہے وہ ایز اے پروڈیوسر کام کیا، دین آئی موو ٹو کینیڈا، اور یہاں پر آنے کے بعد پھر جو ایک انیشل اسٹرگل ہوتی ہے میڈیا کی ایکٹیویٹیز سے بالکل جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ تھے۔ دین وہ جو کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا ایک ایسا نشہ ہوتا ہے جو نشہ اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، سو اسی نشے کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے اس انڈسٹری میں قدم رکھا، دوبارہ سے آن لائن شوز سٹارٹ کیے، اور آن لائن شوز کو کرتے 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 پھر اب فائنلی ہم ریسنٹلی جو ہے یہ کینیڈین پاکستانی نیریٹو ہے، جو کہ اطہر کا ایک آئیڈیا تھا، اور اطہر نے بیسکلی بہت بڑے عرصے سے ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن چل رہی تھی، ہمارے آن لائن شوز چل رہے تھے، آف اینڈ آن ہم آتے رہتے تھے، بٹ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ اب ہمیں جو ہے وہ سیریسلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو دیٹس ہاؤ کینیڈین نیریٹو سٹارٹڈ، اینڈ باقی آپ کے سامنے الحمدللہ۔ میں بیفور آئی گو اوور ٹو اطہر، میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگوں کا ہم لوگوں نے نیٹ ورک دیکھا تو میں نے ہمارے جو Z9 میڈیا کے ہیں علی شاہ صاحب، ان سے میں نے ذکر کیا کہ بھائی یہ بہت ینگ لوگ ہیں اور بہت انرجی کے ساتھ ہیں، بہت اچھا کنٹینٹ لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو علی شاہ صاحب کا اور Z9 کی ٹیم کا پورا کنٹریبیوشن ہے، سپورٹ ہے کہنا چاہیے اس پروگرام کو اور اس گفتگو کو ارینج کرنے کے لیے۔ جی اطہر صاحب، آپ بتائیں کچھ اپنے بارے میں پلیز۔ ویسے تو کمیونٹی ماشاءاللہ آپ کو جانتی ہے، کمیونٹی میں بہت مشہور ہیں، انوالو ہیں،
آپ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ کا, بڑی بات یہ ہے کہ آپ تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس کے امبریلا کے اندر کسی نہ کسی پاکستانی لیڈر کے ساتھ نظر آتے رہتے ہیں. ویسے آپ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں, انٹرپرینور ہیں, تو آپ کچھ بتائیے پھر ہم آگے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ زی9 کا, علی بھائی کا, کہ انہوں نے جی ایسا موقع دیا ہمیں یہاں پہ آنے کے لیے, اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ اوبلیگیٹڈ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہم یہاں پر آئیں اور اس طریقے سے میڈیا کے سامنے بات کر سکیں. بیک گراؤنڈ تو بھائی بہت سارے ہیں, لیکن آئی تھنک ول کیپ اٹ شارٹ ٹو دا پوائنٹ. وی آر ہیئر فار CPN. تو جیسا آپ نے کہا کہ آئی ہیو اے بزنس بیک گراؤنڈ پلس آئی ہیو اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. تو جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ میرا یہاں پہ بہت ارلی ایج میں ہائی اسکول میں شروع ہو گیا تھا. سنس وین وی اسٹارٹ جو ایک ایکٹیویزم تھا, کیونکہ جس زمانے میں ہم یہاں پہ آئے تھے, میرے پیرنٹس یہاں پر آئے تھے, تو اس وقت جو ہے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اور اب جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از بائی چوائس اور این آپشن رائٹ ناؤ ہمارے بچوں کے لیے کہ شوڈ دے بی ایکٹیویٹڈ اور ناٹ. جس زمانے میں ہم آئے تھے یہاں پہ اس وقت یہ آپشن نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت یا تو یو ہیو ٹو ریز وائس فار یور سیلف or you just like have to bear the consequences. That's right. تو ہم اس زمانے سے یہاں پہ شامل ہیں ایکٹیویزم کے اندر. ایسا آپ نے کہا کہ میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی نظر آیا, تو اس کی وجہ میری یہی رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ میری انفرادی شخصیت بنے, میری کمیونٹی کی جو ہے ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی بننی چاہیے, اس کے بعد میری پہچان بنے گی. تو میں نے جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے میجر ہیڈز ہیں, ان کے ساتھ کام کیا, اور اس کی وجہ صرف یہی رہی ہے کہ جو میرے کمیونٹی کے, میرے پاکستانی میرے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں, وہ جس پولیٹیکل پارٹی میں بھی آنا چاہتے ہیں, اور میں جس طریقے سے بھی ان کی فائنینشیل, فزیکلی, والنٹیئرلی اپنے گیٹنگ فٹ آن دا جاب اینڈ فٹ آن دا گراؤنڈ ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کریں, تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری کمیونٹی کا نام روشن ہو اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ مین جگہوں پہ نظر آنے شروع ہوں. بالکل صحیح. تو یہ جو CPN بھی ہے وہ اس لیے کہ obviously رانا صاحب کا میڈیا کا بیک گراؤنڈ ہے, ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شہزان ہیں, شمائلہ ہیں, یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کا ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ میڈیا بیک گراؤنڈ ہے. میرا میڈیا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فلمز کے ساتھ ہے, میرا ٹی وی پروڈکشنز میں نہیں ہے, لیکن میں نے بھی کچھ چینلز یہاں پہ جب اسٹارٹ جب ہوئے تو ان میں تھوڑا پارٹیسپیٹ کیا ہے, کچھ ایونٹس پروموٹ کیے ہیں پروموشن میڈیا کے ساتھ. تو بس وہ یہی ہوا کہ کس طریقے سے ہم اس ایکٹیویزم کو سڑک سے لے کے ڈیجیٹلائز کریں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ناٹ ٹو ہیو اے پوڈ کاسٹ بٹ ٹو گیو دیٹ وائس ایز مینی فارمز ایز پاسبل, چاہے وہ ہماری آواز ایز اے پاکستانی پارلیمنٹ میں جائے, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ٹیبل پہ جائے جہاں پہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں, یا وہ ڈیجیٹل میڈیا میں آواز جائے جہاں سے لوگ اویئر ہو سکیں اور اس کو سپورٹ کر سکیں. کیونکہ بہت سارے عرصے سے جو میں انوالو تھا, وہ ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انفارچونیٹلی ہمارے اپنے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیں چاہیے کیا. تو CPN کا جو صرف مقصد اتنا یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک یونیفائڈ تھاٹ پہ لے کے آ جائیں کہ پاکستانی کینیڈینز جو ہیں ان کی ضرورت کیا ہے اور ان کو چاہیے کیا, اور وہ اب الحمدللہ ہم CPN پہ کر رہے ہیں. ایتھنک میڈیا تو ایگزسٹ کرتا ہے, پاکستانی کینیڈین چینلز یہاں ہیں, اور اب پہلے کیونکہ اتنا ہم لوگوں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہے, 20 سے 25 سال ہم لوگوں کو ہوئے تقریباً. دوسری کمیونٹیز جو ہیں وہ لانگر پیریڈ سے یہاں ہیں, تو اٹ ٹیکس ٹائم کہ آپ کو اسٹیبلش ہونے میں. پھر ایک ہوتا ہے کہ امیگرینٹ آتا ہے, وہ اسٹیبلش ہوتا ہے, اس کے بعد پہلے وہ اپنے فائنینشیل مینس کو ڈیفائن کر لیتا ہے یا سیف کر لیتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ چلیں جی اب میں پہلے وہی ہے نا کہ بھائی اپنے لیے کچھ کریں تو پھر ہم کمیونٹی کے لیے. چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم فرسٹ. جی دیٹس رائٹ. ایبسولوٹلی. تو بات یہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنا کردار ویسا ادا نہیں کر رہے یا کہیں؟ نہیں, میں اس بات کو نہیں کہوں گا کہ کوئی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ ہر میڈیا ہاؤس کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. میں نے بھی میڈیا ہاؤس رن کیے ہیں, اور جب میڈیا ہاؤس آپ بناتے ہیں تو اس میں ایک پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے, پروفٹ لاس مارجن ہوتا ہے, آپ کی ایک آئیڈیالوجی اور نظریہ ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیا ہاؤس کیوں بنایا ہے. کیا آپ نے پولیٹیکل میڈیا ہاؤس بنایا ہے, آپ کا کمرشل میڈیا ہاؤس ہے, آپ کا ایتھنک میڈیا ہاؤس ہے, یا بزنس ہے یہ. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کی سوچ کیا ہے. تو جو ماشاءاللہ سے ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ میڈیا ہاؤس کی نہیں ہے. میڈیا ہاؤس از جسٹ ون پلیٹ فارم. ٹھیک ہے. آپ جیسے 2014 کے اندر جب APS پشاور کا ایشو ہوا تو وی ہیڈ اوور 20 پروٹیسٹ ود کانسلیٹ آف پاکستان یہاں پہ. ٹھیک ہے. میرے خیال سے پاکستان ہسٹری کا میجر ایونٹ تھا جس میں تقریباً 6000 کے قریب لوگوں کی ہم نے پروٹیسٹ کی تھی سیلیبریشن اسکوائر پہ. جی جی. تو جو یہ CPN ہے, اٹس ناٹ اے میڈیا house, so don't confuse that with a media house. It's just another platform to bring the voice out to the people. اب بات یہ ہے کہ جو دوسرا میڈیا ہاؤس ہے کیا وہ 24 آور اپنے آپ کو صرف کمیونٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہماری ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو شو یا ہماری جو پوڈ کاسٹ یا جو ہماری آواز ہے وہ صرف
कम्युनिटी इशू के ऊपर है, देयर इज नथिंग एल्स, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑन दैट. टोटली एग्री. जी राना साहब, आप थोड़ा बताएं हमें CPN के विजन मिशन के बारे में थोड़ा सा. मतलब वैसे तो मैं पूरा प्रिंट करके लाया हूँ लेकिन बहुत बड़ा है, तो बताएं जी कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव का. कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव, जैसे अतर ने आपको बताया कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज जो कि हमारी कम्युनिटी डे टू डे बेसिस पे फेस करती है. डे टू डे बेसिस पे हम लोग जो है वो उनको लेके चलते हैं. बहुत सारी चीजें तो माशाल्लाह से हमारे अपने एथनिक मीडिया भी हो गया या जो हमारे चैनल्स रन कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बात की, दे आर हाईलाइटिंग, बट there are lots of things, there are lots of gaps which needs to be filled. और उसमें हमने अगेन यही डिस्कशन हमारी हुई और इसी चीज पे हम पहुंचे कि उनके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है. अतर ने जैसे बताया कि अतर बचपन से ये चीजें देखते आ रहे हैं, बचपन से कुछ चीजों को जो है वो ऑब्जर्व करते आ रहे हैं. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच डेफिनेटली नीड्स टू बी डिलीवर्ड. तो कहते हैं ना, हुकाम बाला तक आवाज आना बहुत जरूरी है. तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव का जो है वो एक बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया. और इसमें सारे हम लोग बेसिकली जो हमारी टीम है, वी आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल. हमारा इसमें अपना कोई कंसर्न ये नहीं है कि हमने इसमें को अपना बेनिफिट उठाना है. हमारा प्योरली कंसर्न है टू मेक आवर कम्युनिटी स्ट्रांग, टू मेक पाकिस्तानी कैनेडियन स्ट्रांग. तो हमारी माशाल्लाह से आपको पता है कम्युनिटी एक बहुत बड़ी तादाद में अब यहाँ पर मौजूद है. पहले वाले अब हालात नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चाहे इमिग्रेशन के मसले हों, चाहे हमारे कम्युनिटी सेंटर के मसले हों, या फिर बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि एग्जिस्ट करती हैं, ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन अभी तक इनके बारे में शायद प्रॉपर्ली बात नहीं हो पाई. तो इसी तरह से हमने इसको स्टार्ट किया और बाकी माशाल्लाह से कम्युनिटी हमारी भरी पड़ी है टैलेंटेड लोगों से. आप माशाल्लाह से हो गए, बाकी और भी बड़े सारे लोग हैं जो कि दे आर डूइंग प्रीटी गुड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. तो एक हम प्लेटफॉर्म अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐसा बनाए कि जहां पे लाइक माइंडेड पीपल, एक नेटवर्किंग हो सके, आपको पता लग सके कि आपके लोग कर क्या रहे हैं, आपको पता लग सके आपके लोग जो है वो किन किन जगहों पे किस तरह से एक अपना एक एज अ कैनेडियन पाकिस्तानी अपना जो है वो आउटपुट दे रहे हैं. अच्छा, अब जब पाकिस्तानीज़ की बात आती है तो चाहे जहाँ भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर हो, सबसे बड़ा इशू आता है हमारा यूनिटी का. जैसे आपने कहा लाइक माइंडेड पीपल, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वाली बात है कि वो एक उस पे हम किसी एक मुद्दे पे या कहना चाहिए कि एक झंडे के तले आ नहीं पाते. असल में उसमें दो चीजें हैं ना, कि एक चीज तो मैं आपको पहले बताऊं, जैसे आपने मीडिया की बात की तो वही मैंने कहा कि हर मीडिया हाउस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, जो कि फॉलो करना पड़ता है. वी आर अ फ्रीलांसर एक्टिविस्ट, तो हम उस कोड ऑफ कंडक्ट के नीचे नहीं आते. हमने उस दिन जैसे एक दिन हम बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि शुड वी इवन गिव अ वोट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनी मोर, कि हमारे पास वैक्सीन नहीं आ रही हैं या वहां पे रेसिज्म, क्योंकि हमारे पास वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. तो एज अ फ्रीलांसर वी कैन टॉक ओपनली. आपके पास ज्यादा रूम है, हमारे पास ज्यादा रूम है, हम ज्यादा बात कर सकते हैं बनिस्बत के जो चैनल्स हैं उनके ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस हैं. दूसरी चीज जो आपने बात की ना, तो ये बात यूनिटी ऑफ द पीपल नहीं है, ये यूनिटी ऑफ थॉट्स है. ये दो डिफरेंट चीज हैं. जब रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जब पाकिस्तान भी बना था तो लोग यूनाइट नहीं हुए थे, सोच यूनाइट हुई थी. उस वक्त भी लोग बहुत बिखरे हुए थे, ठीक है ना. और यहाँ पे भी लोग बिखरे हुए हैं. फिर बात ये है कि जब वो एक अल्लाह और एक रसूल और एक कुरान और एक झंडा, उसके नीचे कोई यूनाइटेड नहीं है तो कोई नहीं यूनाइट हो सकता कहीं और भी. जब आप अपने अल्लाह और कुरान को ही आप डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, ठीक है. बात यहाँ पर यह है कि अगर आपकी सोच जो है वो हो जाए कि क्या इमिग्रेशन का मसला हर पाकिस्तानी को है, ठीक है, या नहीं है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हर पाकिस्तानी को है या नहीं है, या जॉब प्रॉब्लम्स हर पाकिस्तानी के साथ है या नहीं है, ठीक है. ये जो शाह चौधरी साहब के साथ जो हुआ पुलिस का मामला, इससे हर पाकिस्तानी इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है जी. तो ये वो चीजें हैं जिनको हम कम्युनिटी की थॉट यूनाइट करना चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें, आप किसी मीडिया चैनल से ताल्लुक रखें, आप किसी ग्रुप से ताल्लुक रखें, लेकिन जब कोई बात आए तो आप बोलें कि हाँ जी इमिग्रेशन का जो मामला है ये इश्यूज हैं और मैं इस पे आवाज उठाऊंगा Z9 से, कोई दूसरे मीडिया से वो उससे उठाएंगे. और हमारा सिर्फ काम ये कि हम सर्वे करें, क्योंकि अभी तक हमारी कम्युनिटी को, जो आपने कहा 30 साल हो गए हैं, हमारी कम्युनिटी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है. मैनिफेस्टो मीन्स कोई रिटन डेटा नहीं है. रिटन डेटा के अंदर हमारे पास कोई एनालिटिक्स नहीं है कि अगर कोई कल को कोई MP या आपके पास कोई ऑफिशियल या कोई आपके पास इमिग्रेशन से बात होती है, आपके पास कोई डेटा उनसे बात करने के लिए नहीं है. कॉन्सुलेट के पास जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, वो नॉट इनफ एंड सफिशिएंट, नॉट डिटेल है जी. क्योंकि दूसरी चीज है कि कॉन्सुलेट आपके लोकल जो मामलात हैं उनके अंदर वो दखल नहीं दे सकते. ये कॉन्सुलेट की जॉब नहीं है, दिस इज आवर जॉब. तो इसलिए अब जो हम ये सर्वे रन कर रहे हैं
اور سروے کے ساتھ ہم اپنی کمیونٹی کے جو ہے نا آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے آپشنز لے رہے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے ایز اے پاکستانی کیا کنسرنز ہیں اینڈ دین وی ایڈریس دیم. That's fantastic. تو جیسے بات میں نے یونٹی کی اور آپ کے سی پی این کے کینیڈین پاکستانی نیریٹو کے پلیٹ فارم سے مارچ 23 کا بہت بڑا ایک میگا ایونٹ ہوا, سب لوگوں نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, اور اس پہ ہم بات کریں گے, کور کریں گے, اور ہمیں بریک کے بعد آپ کی ایک اور سینئر ممبر نادیہ مرزا بھی جوائن کریں گی. فون پہ بھی ہمیں لوگ ویڈیو پہ جوائن کریں گے, آپ کی جو ٹیم ہے ٹوٹل. تو وہ پہلے وہ آئیڈیا کس کا تھا, جو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ مارچ 23 کا اتنا میگا ایونٹ جس میں 40 سے زیادہ آپ لوگوں کے گیسٹ ویڈیو کال کے تھرو, لنک کے تھرو آپ کو جوائن کرتے ہیں, جی جی, اور تقریباً 4 گھنٹے کا, ٹو بی ویری ایگزیکٹ 3 گھنٹے 45 منٹس کا 43 منٹس کا پروگرام ہے. وہ لائیو پروگرام بغیر کسی بریک کے, ہم لوگ تو پھر ٹی وی پہ تھوڑا بہت بریک لے کے سانس لیتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں. آپ لوگوں کا اور میں نے بھی, کیونکہ مجھے بھی ان سب چیزوں کا بڑا انٹرسٹ ہے دیکھنے کا, ویری ایکسائٹنگ پروگرام تھا. میں نے بھی تقریباً پورا ہی پروگرام دیکھا, کچھ اس دن دیکھ لیا, کچھ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لی. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا, پھر میرے ذہن میں کچھ اور سوالات ہیں, میں 1 بائی 1 لے کے چلتا ہوں. آئیڈیا تو یہ تھا رانا صاحب کا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو ڈفرینٹ ویریس مین سے کیسے پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو اس میں جو آبویسلی رانا صاحب کی اسپیشلٹی ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے, تو نے کہا یار دس کوڈ بی ون وے. تو پھر ہم نے اسی طرح اس میں گیس سلیکٹ کی کہ جی جو لوگ اکثر ہماری کمیونٹی میں ایک خیال رہتا ہے کہ جی کمیونٹی یونائٹڈ نہیں ہے, کمیونٹی ساتھ نہیں بیٹھتی ہے, تو ہم نے اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بلایا ہے کہ جو آپ کو کہیں اور ایک ساتھ شاید نظر نہ آئے. کبھی نہیں, ٹھیک ہے, تو پچھلا زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا. ثبوت یہ تھا خالی کہ بھائی ہم بتا دیں کہ جب بات کینیڈا یا پاکستان کی ہے تو ہم ایک ہیں, اور یہ رانا صاحب نے کیا ماشاءاللہ بہترین انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اس کو. اور یہ بغیر ٹیم کے نہیں تھا. فاروق صدیقی صاحب ہمارے کوڈر تھے, احمد عامر صاحب تھے, شمائلہ تھیں, شہزان ہمارے ساتھ تھے, نادیہ تھی. تو اتنی بڑی جب ٹیم بیٹھی ہوئی تھی تو یہ اس کے ساتھ ساری چیز کی. جی رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جیسے اطہر نے بتایا کہ ایک آئیڈیا تھا جو کہ میں نے شیئر کیا, اور اس کی ایگزیکیوشن ڈیفینیٹلی ٹیم ورک کے بغیر مکمل نہیں تھی. ایک چیز تھی کیونکہ میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بڑا عرصے سے تعلق, اب تو تقریباً 3-4 سال ہو گئے کہ جس میں نے کچھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا, اور باقی بھی جو ہے وہ میری کوآرڈینیشنز جو ہیں وہ چلتی ہیں. تو یہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا یہ 23 مارچ کا ایک ایسا ایونٹ آ رہا ہے جب پینڈیمک بھی چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کوئی فزیکل ایونٹس ہو نہیں رہے ہیں, تو ہمارا ایک ایسا یونیفائڈ ایونٹ ہونا چاہیے وچ شوڈ بی میسو. تو اسی چیز کو میں نے اپنی ٹیم سے ڈسکس کیا, اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ ٹیم ماشاءاللہ سے وہی بات ہوتی ہے نا کہ لائک مائنڈیڈ پیپل, انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا, انکریج کیا, اور پھر اس کا ہم نے پورا پلان بنایا, کانٹیکٹ کیا لوگوں کو, اینڈ دے ور ریئلی ویری ہیپی. اینڈ تھینکس ٹو دا کمیونٹی, تھینکس ٹو آل دوز گیسٹ جنہوں نے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, جو آئے. تو انہوں نے دے آل لائک ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی. جس طرح سے یہ شو سکسیسفل ہوا, جس میں کوآرڈینیشن میں جس طرح فاروق بھائی اور احمد عامر, اینڈ دین نادیہ, شمائلہ, شہزان, اطہر, میں, ہم ساروں نے مل کے اپنی ایک ایفرٹ ڈالی جو کہ آپ کے سامنے آئی. اور وہ ایک لائیو کوآرڈینیٹ کرنا ڈیفینیٹلی اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ, بٹ الحمدللہ آل وینٹ ویل. اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا آپ نے کہ 50-60 گیسٹ جو ہیں, پہلے آپ نے ایک لسٹ شارٹ لسٹ کیا کہ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا ہے, پھر ان کے کانٹیکٹ, سب کے کانٹیکٹ نمبر یا کانٹیکٹ, پھر لوگوں کو اپنی آپ نے 5-10 بندے بانٹ دیے ہوں گے, بھائی آپ ان کو فون کریں, آپ ان کو, کیونکہ ہم لوگ بھی اسی سے گزرتے رہتے ہیں, تو اٹس ناٹ اے ایزی جاب کہ مطلب چلو یار یہ جاب جو ہے نا کمیونٹی نے بڑی آسان کر دی. طریقہ کار تو یہی تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور رانا صاحب واز آن ایٹ 24 آورس میکنگ شیور کہ جی اسکیجول کیسے بنانا ہے, کیا کرنا ہے, کس کو کب بلانا ہے, کیونکہ وی ور آل اوبلیویس, اٹ واز ہز پلان, اٹ واز ہز ایگزیکیوشن, تو ہم وی ور جسٹ فالوئنگ ہز لیڈ کہ کرنا کیا ہے. لیکن بات یہ کہ اس سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی جو تھی وہ ماشاءاللہ اتنی کم فارورڈ ہوئی ہے اس کے اندر, تو انہوں نے جو ہے نا یہ کام آدھا کر دیا. بالکل صحیح, کوئی نخرے نہیں, کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں, کسی نے کچھ نہیں کہا کہ جی میں بزی ہوں یا میں جو پہلے آنا ہے یا بعد میں آنا ہے. آپ نے کہا یار یہ چیز ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کب آنا ہے, کس ٹائم پہ آنا ہے, اور لوگ آپ یقین کریں 5 گھنٹے 1 گھنٹے وہ لابی میں فل تھی, اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے تھے کہ ہم کب آئیں گے. 7 بجے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے جی, تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا میرے خیال میں, لیکن میں شاید 10:30-11 بجے تک میں اس کو دیکھا, اور وہ لوگ جو ہے لابی میں ویٹ کر رہے تھے. بہت سارے لوگ آئے جن کو ہم لے بھی نہیں سکے کیونکہ وی ور فل ان دا لابی, اور ان سے میں یہاں پہ معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیونکہ وی کوڈ ناٹ
हैंडल यू, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ जमा हो गए थे और सब lobby बड़े के अंदर। इंटरेस्ट से आ रहे थे। मैं Exactly. क्योंकि प्रोग्राम आपका देख रहा था जी, जी। और वो फिर वो पीछे जब वो बात शुरू करते थे हाँ। तो वो उसके साथ जी। आते थे कि भाई पिछले गेस्ट ने क्या बात Absolutely, की जी, और जी। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के लोगों के कमेंट थे। 1-2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, उसके जी। बाद हमें वीडियो पे आपके जो दूसरे टीम मेंबर हैं जी। वो ज्वाइन करेंगे, तो फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। चले जी 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एक छोटी सी तकरीब में शिरकत भी आपके प्यारों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकती है। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, अपने घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वेलकम बैक नाजरीन, ताहिर जमाल। हम बात कर रहे हैं कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव के प्लेटफॉर्म से राना उमैर साहब और अतहर आर्यान साहब की टीम, जो एक सोशल वर्क और एक जो कम्युनिटी वॉइस के तौर पर आई है सामने। अब हमारे साथ उनके एक और टीम मेंबर जनाब शेजान सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेजान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप देख सकते हैं कि राना उमैर साहब और अतहर आर्यान साहब हमारे साथ यहाँ पहले से मौजूद हैं। हम आपको वेलकम बिल्कुल। करते हैं शो में। बात हो रही है कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव की, तो आप अपने आप को कैनेडियन कहते हैं या पाकिस्तानी कहते हैं या नैरेटिव कहते हैं? मैं अपने आप को तीनों चीज़ें कहता हूँ, कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव। एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम एज वेल, बिकॉज आई थिंक दिस टीम इज रियली ऑन टू समथिंग। ठीक है। आप सलीम जावेद साहब के साहबजादे हैं, माशाल्लाह बहुत नाम है उनका पॉप सिंगिंग में। पाकिस्तान जो लोग मेरी उम्र के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनके ही हम लोग गाने सुन के बड़े हुए। तो आपने ये जो शोबिज़ का, और आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं मीडिया में, शोबिज़ में, आप उस पर भी हम बात करेंगे। जो आपकी सिंध की डॉक्यूमेंट्री है जिसको अमेज़ॉन ने फीचर किया, तो क्यों ना बात उसी से स्टार्ट की जाए कि ये आपको क्या डीएनए में, आपको फैमिली की तरफ से, ये आपके फादर की तरफ से, ये आपको विरसे में मिली ये चीज़, ये क्या है? विरसे में तो समझ लें कि मुझे एक तरीके से म्यूज़िक मिला है खाली, क्योंकि मेरे फादर का जो है वो शोबिज़ में म्यूज़िक से ताल्लुक़ है। सो वो मुझे जो है शौक बचपन से था। बट रहा सवाल फिल्म मेकिंग का और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का, वो ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट है वो फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ता गया। और उसमें फिर ये है कि अपने खुद ही पॉकेट मनी जमा करके, खुद ही अर्निंग जमा करके कैमरा ख़रीदा, फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, और खुद ही अपने आप को लाइक यू नो थ्रू यूट्यूब आई सेल्फ टॉट माई सेल्फ अबाउट द फिल्म मेकिंग एंड ऑल दैट। और फिर क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में ताल्लुक़ था ऑलरेडी, तो लोगों का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा था। फिर मैंने म्यूज़िक वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज़। तो इस तरह से करते करते इवेंचुअली जो है आई स्टार्टेड, फिर डिजिटल बूम आया आपका यूट्यूब एंड फेसबुक एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने एक पाकिस्तान को जो है उसकी एक पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए आई मेड अ ट्रैवल सीरीज़ कॉल्ड द ब्यूटीफुल सिंध, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। और वो रिसेंटली लास्ट मंथ जो है अमेज़ॉन प्राइम पे यूएस एंड यूके में भी लॉन्च हुई है, विच इज़ अ ह्यूज ऑनर फॉर मी दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन सच एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। फैंटास्टिक। तो सीपीएन के हवाले से आपके 2 टीम मेंबर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अभी आपका बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर कोई सवाल ऐसा कर भी लेंगे जिसके ये लोग बुरा माने तो आप फिर भी रेंज में नहीं है। गो अहेड। सर वो तो बाद में थोड़ी देर बाद मिल जाना है, उन्होंने तो जब देखी जाएगी। नहीं, एक तो ये है कि 23 मार्च का जो हमने शो किया था, बेसिकली उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि इट वॉज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि हमारी कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितनी भी लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको अगर मद्देनजर देखा जाए तो बेसिकली इट वाज वन ऑफ अ काइंड। इट वाज आल्सो अ हिस्ट्री मेकिंग इवेंट एज वेल।
اور اس میں سب سے جو اچھی چیز مجھے لگی اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ آپ کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ بھی ہیں, اور جو آپ کے ابھی جو کرنٹ آپ کے جو کمیونٹی لیڈرز آپ کے جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں وہ بھی ہیں, اور ایک جو اپ کمنگ یوتھ آپ کی پوری جو ہماری کمیونٹی کی ہے. سو اٹ واز اے ویری ویل بیلنسڈ پینل تھرو آؤٹ دی ایونٹ ہمارا تھا, اور اس سے ہمارا یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں جن کو میں بھی پرسنلی نہیں جانتا تھا, اور بہت سارے لوگ دوسرے بھی لوگوں کو نہیں جانتے تھے کہ ہماری کمیونٹی میں کون کون کام کر رہا ہے, کون کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے. تو وہ سی پی این کے ہمارے اس 23 مارچ کے پلیٹ فارم کے تھرو, جو شو کے تھرو جو ہے ایک بہت زبردست لوگوں کو جو نا ایکسپوجر ملا اپنی کمیونٹی کا بھی. بالکل صحیح. یہ میں پھر آریان صاحب کی طرف جاؤں گا اس پہ. آپ بتائیں, جیسے شہزان نے بتایا کہ آپ نے یہ گلدستہ پورے بکے جو ہے یہ کیسے سلیکٹ کیا, کہ مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ ہر مکتب فکر کے لوگ تھے اس میں, جی جی ٹھیک ہے, جو میڈیا کے بھی لوگ تھے اور جو اپنا خود سیلف براڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ بھی لوگ تھے. جس طرح لوگ کنیکٹ ہیں کمیونٹی سے, جس پلیٹ فارم سے, یہ کہنا چاہیے جو کمیونٹی کا درد رکھتے ہیں, جی جی. تو ان درد مندوں کو آپ نے کیسے جمع کیا؟ اصل میں اس میں دو چیزیں تھیں کہ ایک تو رانا صاحب لسٹ بنا رہے تھے, ایک میں بنا رہا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے کمیونٹی میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ سبھی پیار محبت کرنے والوں سے جان پہچان سلام دعا ہے, اور وہ آپ جیسے ہوتے ہیں آپ کو ویسے ہی لوگ ملتے چلے جاتے ہیں, کارواں آپ کا بنتا جاتا ہے, بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ آپ نے اس دن دیکھے, یہ تقریباً آؤٹ سے کہ ایک تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور جگہ کی کمی کی وجہ سے, اور پوسٹر میں جگہ کی کمی کی وجہ سے, بالکل پوسٹر ہمارا بھر گیا تھا. تو ادروائز یہ میں تو کہوں گا کہ تقریباً 50% بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ نہیں تھے جن کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اللہ بھی حالات بہتر کرے گا, چیزیں بہتر ہوں گی تو ہم ان لوگوں کو بھی سامنے لے, کیونکہ اصل چیز ایک ہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر جگہ ہر میڈیا پہ جو آپ کو نظر آتے ہیں کچھ بڑے سلیکٹڈ لوگ نظر آتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم ان بچوں کو, ان یوتھ کو, اس لیڈرشپ کو لے کے آئیں کہ جو ہماری کمیونٹی میں نظر نہیں آتی لیکن وہ بہت ایکٹیو ہے. اور اس میں سے بہت سارے بچے ایسے تھے جن کو کبھی میڈیا میں نہیں دیکھا گیا ہے, لیکن وہ جس دن سے کرونا کا وائرس یہاں پہ پینڈیمک شروع ہوا ہے, وہ ایک ٹانگ پہ یہاں پہ ڈیلیوریز, فوڈ ڈیلیوریز, چیریٹیز, ٹوائز, یو نیم اٹ, اینڈ دے ہیو بین ورکنگ آن اٹ. تو اینڈ دیٹ واز دا پرپز کہ جو ہماری ہائرارکیز ہیں اور جو ہمارے بچے آنے والے ہیں, جو ہمارے رائزنگ سٹارز ہیں, ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے کہ ماشاءاللہ دیکھیں جی کیا ہماری کمیونٹی کر رہی ہے, اور جو بچے ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو انسپریشن ملے ان کو دیکھ کے. نہیں, ہمارے میڈیا کا بھی یہی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ جو 25 سے 35 کا جو بریکٹ ہے اور جو 15-20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, چھوٹی عمر میں آگے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ وہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا. رانا صاحب, یونٹی, کمیونٹی یونٹی کی بات, اور آپ لوگوں کا جو سی پی این کا جو میگا ایونٹ ہے اس نے ایک بات ثابت کر دی کہ اگر میزبان اگر خوش اخلاق ہے تو مہمان جیسا بھی ہے اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے اس پروگرام میں یہی دیکھا گیا کہ دیکھیے ہم لوگ سوشلی یونائٹڈ ہو گئے اس دن, پولیٹیکلی ایوری ون ہیز این آپشن کہ اپنا ڈفرینس آف اوپینین رکھے, دیٹس فائن. اپنی پولیٹیکل جو لوگوں کی ایفیلیشن ہے یا سوچ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, لیکن جب سماجی یا سوشل کانٹیکٹ کی بات آئے تو وہ سب ساتھ. آپ نے ایسا کیا ان کو کیا گر کے؟ بات پھر وہیں پر آتی ہے نا کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایک تعلق کس طرح سے اور آپ چیزوں کو لے کے کس طرح سے چل رہے ہیں. ہمارا کوئی اسپیسیفک اس میں یہ کوئی ایجنڈا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم نے جو ہے وہ کسی اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ بھئی ہم نے ایک لائن پہ بات کرنی ہے. اٹ واز آل اباؤٹ کہ بھئی ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے لوگوں کو. اور جیسے آریان نے بھی مینشن کیا, میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا پوسٹر فل ہو گیا تھا, اور ابھی بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں, ایسے دوست ہیں جو کہ ہم جن کو بلانا چاہ رہے تھے نہیں بلا سکے اسی وجہ سے, بیکاز obvious سی بات ہے شو ہم نے 3 گھنٹے کا پلان کیا تھا جو کہ 3:43 پہ چلا گیا تھا, اور وہ رسپانس ہی کی وجہ سے جا رہا تھا. تو جس کو بھی پوچھا, جس کو بھی کہا, they were like بڑا زبردست ان کا رسپانس ہے. they're like we are always there. اس میں ہمارے MPs, MPPs اور ہمارے کونسلرز اور ہمارے باقی کمیونٹی کے جو ممبرز, اور جیسے شہزان اور باقی جو ہماری بات ہوئی ہے کہ سب سے بیسٹ چیز تھی کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا. صحیح بات ہے, یہ بہت ضروری ہے نیٹ ورکنگ, کیونکہ بہت سے لوگوں کو. شہزان آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سسٹم کو, یا آپ پاکستان کا میڈیا بھی دیکھ کے آئے, وہاں بھی کام کر کے آئے, یہاں کے میڈیا میں تو جو ایتھنک میڈیا یہاں پہ کام کر رہا ہے, آف کورس جو براڈ کاسٹ یا پوڈ کاسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے, تو کہاں دیکھتے ہیں کمیونٹی اپنا اس سے کوئی ہم بینیفٹ لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, یا بس صرف سب ٹائم پاس ہے؟
आई थिंक जब से ये कोरोना का जो आपका जो पीरियड शुरू हुआ है, उसके कोरोना में जो है ना, लोगों ने डिजिटल मीडिया को फोकस बहुत ज़्यादा किया है. तो आई थिंक, और डिजिटल मीडिया का फोकस करके अब उसको ये है कि उसकी एडेप्टेशन बढ़ गई है. और आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड अब मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेगी. और सिर्फ जैसे आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह से, लाइक यू गाइज आर ऑन, लाइक जो आपकी अपनी एक ऐप भी है, लाइक देयर अदर मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स एज वेल, जो कि डिजिटली ऐप्स के थ्रू, स्ट्रीमिंग चैनल्स के थ्रू और फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू इस कंटेंट को प्रमोट करें. और जैसे कि 23 मार्च के शो के वाले से बात हो रही है, बेसिकली उसमें बहुत सारे हमारे यंग लीडर्स ऐसे भी थे जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं बेसिकली. तो हमारा जो मकसद था बेसिकली वो एक यूनिटी दिखाना था, और शो के हवाले से जो है वो यूनिटी दिखी है. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर था, वो सबका एक कॉमन पॉइंट आ रहा था बेसिकली, जो कि हमारे जो प्लेटफॉर्म CPN का मकसद ही यही है कि एक कॉमन पॉइंट लेकर आ जाए, एक कॉमन कम्युनिटी इश्यूज जो भी हमारे हैं बेसिकली उसके ऊपर सबको एक जगह जमा किया जाए. एंड डिस्पाइट द डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस, एक कम्युनिटी जो हमारी है बेसिकली उसके कॉमन जो इश्यूज हैं, उसके कॉमन चीज़ों को एड्रेस किया जाए. और आई थिंक वी आर ऑन आवर वे एज अ कम्युनिटी टुवर्ड्स देयर. बिल्कुल सही है. कोई और बात ऐड करेंगे, क्योंकि हमें आपके जो दूसरे गेस्ट हैं उनको भी वीडियो कॉल पे लेना है. हमारे पास विंडो की बड़ी टाइम की भी लिमिटेशन है, और नंबर ऑफ जो हम विंडोज चला सकते हैं स्क्रीन में उसकी भी लिमिटेशन है. तो शेजान कोई ऐसी बात कहें, कोई आखिरी बात कहें, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे. Thank you very much for having me on your show. It's a really privilege for me to be among the media guys. आप लोग media houses जो कैनेडियन पाकिस्तानी origins के आप लोग हैं basically. You guys are doing a wonderful job. और हम सब मिलके ही जो है basically हमारी community को तरक्की और कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं. इस पे हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप हमारी तारीफ करिएगा. आज का प्रोग्राम आप लोगों की तारीफ पे. वो आप करें. हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं बेसिकली. नहीं, मैं मजाक कर रहा था. बहुत शुक्रिया. देखिए, तंजो मजाक का तंज तो मैं दूसरी चीज हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा कॉमिक और मजाक रहना चाहिए एलिमेंट. इससे ये कि सीरियस भी नहीं होती, और अथर रियान साहब पहली दफा मुस्कुराए भी है हमारे शो में आज. ये भी एक बहुत जरूरी बात है. थैंक यू शिजान, थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट विद योर ऑल द असाइनमेंट्स एंड टारगेट्स एंड अल्लाह. थैंक यू वेरी मच. बीन अ प्लेजर. अतर की दाढ़ी आजकल इतनी लंबी हुई है कि मुस्कुराहट छुपी रहती है. अरे नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कि अतर साहब बहुत सीरियस आदमी मुस्कुरा के नहीं दे. मूवी कैरेक्टर हो गया. अब हम शुमाइला साहबा को कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह. आपसे फिर बात होगी. इन द मीन टाइम हम अतर आर्यन और राना उमैर साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं. बात फिर आ जाती है कम्युनिटी की. ठीक है, बहुत से लोग सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि और दूसरे गेस्ट कौन है. ठीक है, क्योंकि जब मेरा भी जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो सोशल इश्यूज पे हम बात करते हैं, या कैनेडियन पॉलिटिक्स पे, या इंटरनेशनल इंसिडेंट जो होते हैं जो हमारी कम्युनिटी को, ये सारी दुनिया की कम्युनिटी को चीज़ें अफेक्ट करती हैं. अभी वो सुएज कैनाल में उनका वेसल ही फंस गया, वो भी सारी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है. तो छोटे छोटे बच्चे, एक यूट्यूब की वीडियो लगाई है कि वो 3-4 साल के बच्चे एडवाइस कर रहे हैं हाउ टू मूव दैट वेसल टू हैव अ पैसेज. तो बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया. देखिए, इससे मुझे आपकी भाषा में छोटे छोटे बच्चे, तो वो बच्चे माँ बाप के साथ या तो वो देख रहे हैं, क्योंकि ये तो एक कमर्शियल और बड़ा और एक अपनी नौयत का पहला इंसिडेंट है कि भाई सुएज कैनाल को पूरी, और एवरग्रीन का या एवरग्रीन वालों का, ये एवरग्रीन और कुछ और दो जो एक ही है, तो उनका, और दुनिया के सबसे बड़े वो दिखा रहे थे कि वो मतलब 1-1.5 किलोमीटर लंबा वो वेसल है जिसने उसको बंद किया होता, अब शायद खुल गया. तो वो छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब इतनी बात ये हो रही है कि बात जो घर में हो रही होती है, या बच्चे भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उन चीजों पे कि वो भी उसमें आ रहे हैं. तो बात कहाँ से कहाँ चली गई. बात ये हो रही थी कि मतलब गेस्ट पूछते हैं कि भाई बाकी गेस्ट कौन है. तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ जब आपने 50 लोगों को कनेक्ट किया कि भाई 50 लोग हैं, तो वो किसी ने पूछा नहीं होगा गेस्ट कौन है. अच्छा, जो भी है जी, उनको जब बात हुई हमारी, तो वी टोल्ड देम कि इट्स अबाउट 23 मार्च. और अल्हम्दुलिल्लाह एक पर्सनल रिपोर्ट, अल्लाह का शुक्र इतनी है कि किसी ने कोई इतना नहीं कहा होगा जी 23 मार्च में हम कर रहे हैं, वुड लाइक टू इनवाइट यू. और मेरे ख्याल से राना ऐसा ही था, किसी ने कुछ नहीं कि बस सबने यही पूछा कि सवाल क्या होंगे. नहीं जी, किसी ने कोई इतनी खास. लेकिन आप लोगों की बड़ी लाइट गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा जनरल सी बात थी. 3 आप लोगों ने स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखे थे. आप रिपीट करें वो क्वेश्चन क्या थे जो आपने 3 स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा. 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो हमारे थे कि एक तो हमारी कम्युनिटी को किन
पैरामीटर्स को, किन चीजों को जो है वो फॉलो करना चाहिए, कौन हमारे ऐसे 3 बुनियादी मसाइल हैं जिन पर बात करने की जरूरत है. एंड अगेन उस पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस थी, डिफरेंट चीजें थी. लेकिन वो सॉरी मैं उस अतर की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा. गेस्ट की बात आप कर रहे थे कि जिनको बुलाया उन्होंने पूछा, लेकिन मैं उसके बाद की आपको बात बताऊं कि शो का जो हमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये रहा कि जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सके, जो इनवाइटेड थे, जो लॉबी में आए, वेट करके चले गए या फॉर एनी रीजन नहीं ज्वाइन कर सके, उनकी तरफ से भी बाद में हमें बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया. और उन्होंने भी हमें कहा कि यार हम लोग नहीं हिस्सा बन सके, बट स्टिल योर शो वाज अमेजिंग, आपका बड़ा अच्छा हुआ और आप लोगों ने बड़े बैलेंस तरीके से जो है वो इन चीजों को लेके चले. सो दैट वाज अ वेरी काइंड ऑफ एन एनकरेजिंग रिस्पांस. एंड अगेन थैंक्स टू द कम्युनिटी. आमतौर पे होता है ना कि कोई गेस्ट लेट्स सपोज आता है या नहीं पार्टिसिपेट कर पाता तो बुरा बना के बैठ जाते हैं कि भाई मैं नहीं आया तो मैं नहीं खेलूंगा और इस तरह की चीजें. ऐसी कोई चीज नहीं हुई, सबकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया. और जो क्वेश्चंस थे वो अगेन इट वाज अबाउट द कम्युनिटी सेंटर, इट वाज अबाउट कि भाई हमारे जो वीजास के इश्यूज हैं और हमारी ये तमाम चीजें हैं, किन किन चीजों पर फोकस करना है. तो ये बेसिकली एक स्टार्ट था और इंशाल्लाह इसको हम, बात वही है कि इसको हमने एक प्रोग्राम तक महदूद नहीं रखना है, इसको हमने इस चीज तक महदूद नहीं रखना कि बस बात की इक्का दुक्का मर्तबा अल्लाह खैर सल्ला. इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेवल पे जरूर लेके जाएंगे. जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे मैंने शुरू में ही बताया, मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है. जर्नलिज्म को फोर्थ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह मैं पता करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा. तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि शुमाइला अजीम साहबा हमें ज्वाइन कर लें तो फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं. एक छोटा सा ब्रेक ताकि वो कनेक्ट कर सकें हमें, प्लीज़. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए. अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का. वेलकम बैक नाज़रीन. ताहिर जमाल. अब आप हमारे साथ नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने ज्वाइन किया है, जो कि CPN की एक बहुत अहम टीम मेंबर हैं. उसके साथ हमारे साथ टेलीफोन पे शुमाइला अजीम साहिबा भी हैं. तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं. नादिया प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें, ब्रीफ दीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. CPN का साथ मैं अपना कनेक्शन बताऊं पहले, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट राइट नाउ. और मैंने अतर को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर और हम लोगों ने बहुत छोटे और मजाक में बात शुरू की थी, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग रियली बिग एंड समथिंग रियली इम्पोर्टेंट. और स्पेशली ये हमारा जो 23rd का जो इवेंट था उसने चेंज्ड एवरीथिंग. तो आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट एंड थैंक यू. वेलकम. जी शुमाइला अजीम साहबा, आपके ऊपर है माइक. आप बताएं अपने बारे में प्लीज़, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे नाज़रीन को, और आप अपनी एसोसिएशन एफिलिएशन CPN के साथ बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. उसके बाद हम आपको ज्वाइन यानी कि गुफ्तगू में आप भी शामिल रहेंगी. मार्च 23 का जो मेगा इवेंट हुआ आप लोगों का, उस पर बात हो रही है. प्लीज़ गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला अजीम हूँ और मैं CPN के साथ अटैच्ड हूँ. पिछले 1 साल से जब ये स्टार्ट हुआ था तो वही जैसे नादिया का स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ इस तरह के इश्यूज और इवेंट्स आए थे कि हमने इसको सीरियस नोट पे फिर इसको मूव करना शुरू कर दिया. तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग करती रही हूँ पिछले 6-7 साल से. पाकिस्तान में मैंने स्टार्ट किया था
यहीं से मैंने ऑडिशंस भेजे थे, वहाँ पे सिलेक्शन हुई थी. तो बिजनेस प्लस पे मैं एंकर थी और वहाँ पे भी यही सोशल इश्यूज पे या सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पे मैं टॉपिक्स लेके आती थी और बात करती थी. तो यहाँ पे जब आर्यन से मेरी मुलाकात हुई तो आर्यन ने कहा कि हम कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं यहाँ पे भी. तो हमने फिर वो स्टार्ट किया और वो कभी हम हल्का फुल्का उसको रखते हैं, कभी हम सीरियस टॉपिक्स पे बात करते हैं. तो 23 मार्च का जो शो था वो हमने बहुत सारे गेस्ट को ऑन एयर लेके आए थे. राना और आर्यन ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया था और पूरी टीम ने. तो उससे ये हुआ कि हम खुद बात करने की बजाय गेस्ट के साथ भी. सॉरी नहीं, मैं ये कह रहा था कि रंग दे बसंती की पूरी टीम, आपकी शायद बचपन की मूवी होगी रंग दे बसंती, उसमें भी एक टीम वर्क था. तो वो सारी टीम हमारी आज यहाँ मौजूद है माशाल्लाह. तो जी आप नादिम मिर्जा आप बताएं थोड़ा. हम बात कर रहे थे दोनों हजरात से कि भाई गेस्ट का जो आप कांटेक्ट करते हैं गेस्ट को, उन्होंने कैसा रिस्पांस दिया, कोई मतलब क्या ऐसी चीज़ आपको, कोई ऐसी चीज़, ऐसी मेमोरेबल इवेंट है, कोई ऐसी चीज़ बात है जो आपको याद रह गई हो उस प्रोग्राम की तैयारी की, जो कि आप शेयर कर सकें हमसे और लोगों से? Other than the stress associated with it, मुझे तो ये जब राना ने लिस्ट भेजी थी कि हम लोगों ने इतने सारे लोगों को अरेंज कर लिया, तो मेरे लिए तो अच्छा मैं कंफ्यूज थी कि हम लोग ये इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करेंगे और हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े लेवल पर कभी कोई इवेंट किया नहीं. तो थैंक यू टू राना एंड अतर कि उन लोगों की सपोर्ट की वजह से आई वाज एबल टू join and like manage it. As such कोई hurdle नहीं थी, बस ये था कि उनको उनका टाइम स्लॉट अरेंज करना और उनको नेक्स्ट गेस्ट को लेकर आना right away. That was the hardest challenge I think. और वो भी जब एक ऐसा मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक कहना चाहिए कि वीडियो लिंक के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं उनको, तो लोग जो है वो इम्पोर्टेंट जब टॉपिक आता है तो सारे सब लोग जो है वो अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. तो एक टर्म यूज होती है गेस्ट को कंट्रोल करना. तो मतलब जब वो गेस्ट बात कर रहा होता है, हर गेस्ट चाहता है कि वो मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई करे कैमरे के आगे और मतलब अपनी बात. तो वो चीज आप लोग कैसे, पूरी टीम रंग दे बसंती की पूरी टीम कैसे मैनेज करेगी? बेसिकली देखें, ये सारा होस्ट पर डिपेंड करता है. ठीक है कि होस्ट किस तरह से उसको मैनेज करता है. अगेन ऑनलाइन शो का एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है टाइम की, बट स्टिल आपने इस चीज को बड़ा मद्देनजर रखना होता है. कनेक्शन वीक था, आप उसका भी एक एक्सक्यूज कर सकते हैं. कनेक्शन वीक था, शायद उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये हमारे इंटरनेट का प्रॉब्लम है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो बात ये थी कि जो हम लोगों ने इनवाइट किया था तो हमने पहले एक तो टाइम लिमिट दे दी थी और दूसरे जो माशाल्लाह लोग थे ना वो बहुत मैच्योर थे जो आए हुए थे. तो उनको पता था कि दे आर जस्ट टू लाइक यू नो पास ऑन देयर वेल विशेस. तो कोई भी किसी ने कोई इतनी खास कोशिश नहीं की ड्रैग करने की, but they knew कि जी हमारे लिमिट है. as soon as they saw कि there is a signal, वो respectfully आया और respectfully गए. तो there was nothing ever कि push in or push out. किसी का माइक हमें म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी. नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है. शुमाइला से भी कोई इनपुट लें इस मुताले. आपने कैसा महसूस किया मतलब इस प्रोग्राम, इतने बड़े प्रोग्राम को, लाइव प्रोग्राम को बगैर किसी ब्रेक के, तकरीबन 4 घंटे का, 3 घंटे 43 मिनट्स का, 3 hours and 43 minutes का प्रोग्राम, तो आप कैसा देखती हैं? लग रहा था कि वो इलेक्शन ट्रांसमिशन चल रही है, सारे रात बैठे हुए बिस्किट चाय पापा लेके. कि मेरे ख्याल से आर्यन के अलावा शायद आर्यन ने भी, हम लोग बीच में ब्रेक्स ले रहे थे कि यू नो स्विच कर रहे थे. तो उसमें ये कि अगला बंदा जाके या पानी पी लो, कॉफी पी लो, और फिर वही जो टाइम स्लॉट्स की चीज थी तो उसमें जो है उसको मैनेज करना. तो पूरी एक आइटनरी भेजी थी राना ने पहले ना, दैट वाज लाइक 2 pages लॉन्ग. तो मैंने कहा वाओ दैट्स नाइस. तो या सो इट वर्कड दैट वे. नाइस. शुमाइला ने कॉफी का सारा अरेंजमेंट किया था, सारा एक्टिव रखे, कॉफी सप्लाई आई हुई थी. जो आपकी टैक सपोर्ट थी, अहमद साहब थे, अहमद आमिर साहब और फारूक सदीकी सर, फारूक जनाब, उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो लोग जो मतलब बिहाइंड द सीन जो बैक एंड पे लोग काम कर रहे थे, टेक्निकल सपोर्ट, स्पेशली लाइव प्रोग्राम और इतनी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या उनकी कंट्रीब्यूशन को कैसे आप लोग? उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर तो मेरे ख्याल में शो ही नहीं सकता था. क्योंकि देखें, ये फ्रंट पे जो लोग होते हैं वो आपको भी पता है, फ्रंट का जो एक सीन होता है, मेन डेफिनेटली हाईलाइट तो वही होते हैं, लाइमलाइट में तो वही होते हैं, लेकिन बैक एंड कोऑर्डिनेशन के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है. अगर उनकी कोऑर्डिनेशन ना अच्छी होती, ना सही होती, वो गेस्ट को प्रॉपर्ली यू नो इन आउट करना,
اور مینج کرنا, اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ دونوں نام کمیونٹی کے بھی بڑے جانے مانے نام ہیں, اور ان کا میڈیا انڈسٹری میں بھی بڑا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. سو تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے. دو چیزیں میں کہوں گا کہ یہ فروخ صدیقی صاحب جو ہے یہ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں. تو یہاں کمیونٹی کی, چاہے ہم یہاں رمضان میں ایک سحری ٹوائے ڈرائیو کرتے ہیں, اس میں مطلب ساری حلوہ پوری وغیرہ ساری بنتی ہے, تقریباً پوری کمیونٹی یہاں پہ آتی ہے, ہمارے 1500 لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں. تو فروخ صدیقی صاحب وہ تقریباً پچھلے 5-7 سال سے ہمارے ساتھ بیہائنڈ دا سین اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. ابھی 14 اگست حلیم کا ایونٹ ہوا تھا, تو وہ بھی انہوں نے تقریباً ہم نے پوری کمیونٹی کے لیے کیا تھا, تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے بیہائنڈ دا سین کوآرڈینیٹ کیا تھا. تو فروخ بھائی کی ایک بڑی بیوٹی ہے ان کی یہ کہ وہ وداؤٹ بینگ سین ہی از لائک اے بیک بون ٹو کوائٹ اے فیو تھنگس وچ پیپل ڈونٹ نو. نہیں, بہت ضروری ہے, بالکل بہت ضروری ہے. تو اب یہ جیسے نیکسٹ لیول پہ میں پھر نادیہ مرزا صاحبہ سے یہ سوال کروں گا کہ رانا صاحب نے پہلے ہی کہا کہ آپ لوگ یہ ایک سفر سٹارٹ ہوا ایک منظم پلیٹ فارم سے, ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے. یہ ٹیم پہلے بھی کام کرتی آئی ہے, لیکن اب ایک تھوڑا سیریس انداز میں ایک مطلب پراپرلی ویکلی آپ لوگوں کے شوز ہوں گے, پروگرام ہوگا, سرٹن ٹاپک ہوگا. تو آپ کیا دیکھتی ہیں اس میں, یہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی اس میں taking to this next level? Of course, if we are not taking things to the next level, we just not progressing, right? Obviously. نہیں دیکھیں, یہاں پر بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم لوگ یہاں اس کو سیریس لے رہے ہیں اور اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور وی وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس دن ابھی طاہر قریشی صاحب کے ساتھ بھی جو پروگرام کیا تھا, دیٹ واز لائک ریئلی گڈ اور کافی انکریجنگ تھا. میں نے دیکھا وہ پروگرام, جس میں وہ کمیونٹی سینٹر کے بارے میں بات کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک لائک دیٹس سمتھنگ دیٹ وی ریئلی وانٹ ٹو ورک آن as soon as possible. ٹھیک ہے. سو ہمارے جو اب نیکسٹ ایئر الیکشن ہے, ٹھیک ہے, پروونشل الیکشن ہے, کمیونٹی اتنی میچور ہو گئی ہے, کافی لوگ اس میں نامنیٹ یعنی کہ اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, مطلب کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے CPN ہے, وہ کس طرح سب کو سپورٹ کریں گے آپ, یا مطلب جیسے آپ نے کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہوگا اس طریقے سے کہ ابھی جو آپ نے 23 مارچ کا شو دیکھا تو اس کے دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایک کمیونٹی نے یکجہتی کا اظہار کیا, اور ساتھ کے ساتھ ہم ایک پول بھی رن کر رہے تھے, جو بھی ہمارے گیسٹ آ رہے تھے کہ جی آپ کو کیا ضروریات ہیں, کون سے ایشوز آپ فیس کر رہے ہیں آپ کے خیال میں, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے who were in a position of power, بہت سارے لوگ ایسے تھے جو were the part of the community. تو ہم دونوں طرف سے یہ سروے اور پول لے رہے تھے کہ جو پاورفل لوگ ہیں ان کے پاس کیا کنسرنز ہیں, جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی کیا کنسرنز ہیں. تو پرائر ٹو دا الیکشن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا مینیفیسٹو پاکستانی کمیونٹی کے لیے اسٹیبلش کر سکیں, جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی یہاں پہ میڈیا ہاؤس ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور کوشش کریں کہ ہم ایک ساتھ اس کے اندر کولیبریٹ کر سکیں, اور جتنی یہاں پہ کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم وہ مینیفیسٹو دے سکیں, چاہے نام اس کے اوپر کسی کا بھی لگا ہو, اس کا مطلب نہیں. مین چیز یہ ہے کہ وہ سروے کیا ہے اور مینیفیسٹو کیا ہے, اور پھر جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل کینڈیڈیٹ ہیں کوشش یہ ہوگی کہ وہ پاکستانی ہوں, اور اگر وہ جہاں پہ ہمارے پاکستانی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہیں وہاں پہ اس مینیفیسٹو کو زیادہ سے زیادہ قریب تر کون سمجھ سکتا ہے اور کون ہمیں پرومس دے سکتا ہے کہ وہ اس مینیفیسٹو پہ کام کرے گا. تو چاہے وہ پاکستانی کینڈیڈیٹ ہو, کیونکہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اٹس ناٹ ٹو سپورٹ اے پاکستانی کینڈیڈیٹ, اٹ از ٹو سپورٹ اے پاکستانی مینڈیٹ which is a Canadian Pakistani mandate. تو اگر ایون کہ کوئی کینیڈین پاکستانی بھی الیکشن لڑ رہا ہے اور اگر وہ اس مینیفیسٹو سے ایگری نہیں کرتا, تو آئی ایم ناٹ شیور دیٹ ویل بی سپورٹنگ دیٹ پرسن انسٹیڈ ٹو دا پرسن who supports the Canadian Pakistani mandate. بالکل صحیح. اور یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں یہاں کینیڈا کے اندر ہوگا کہ کینیڈین پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ایک الائن مینیفیسٹو ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوگا کہ جی یہ مینیفیسٹو ہے, یہ ہمارے ایشوز ہیں. وی ڈونٹ وانٹ خالی باتیں کہ جی آپ ہماری کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, یا آپ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, یا آپ ہماری مسجدوں میں آ رہے ہیں, یا آپ ہمارے کپڑے پہن رہے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو فار دس کمیونٹی, آئدر یس اور ادھر نو. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ منسٹر بن کے آپ جا کے ہاؤس میں بیٹھتے ہیں تو یا تو اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ نے یس یا نو نہ کرنا ہو تو آپ ووٹ سے ابسٹین کر جاتے. اور ہمیں بہت دفعہ ایسی جگہوں پہ تکلیفیں ہوئی ہیں ہماری کمیونٹی ممبرس کے ساتھ, ہمارے ایم پیز کے ساتھ, کہ جہاں پہ کچھ چیزوں نے پاس ہونا تھا لیکن وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے وہ ووٹ ابسٹین کر دیے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی کمیونٹی کو اب کوئی بھی, چاہے وہ پاکستانی کینڈیڈیٹ ہو یا نان پاکستانی کینڈیڈیٹ ہو, ٹو ٹیک فار رائڈ. یہ نہ ہو کہ جی آپ وہ ایک بات ہمیں کہیں اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی وی آر ناٹ دیئر. سوال یہ کہ آپ تینوں بہت کمپیریٹیولی ینگ پرسن ہیں, ینگ انڈیویجولس ہیں.
آپ لوگ ایک چھوٹی عمر میں یہاں آئے, کافی عرصے سے کینیڈا میں رہ رہے ہیں, تو آپ کی محبت پاکستان سے, جو لیول آف محبت ہے آپ کا مارچ 23 کا انتخاب کر کے یا 14 اگست کا انتخاب کر کے یا ان تاریخ کا جس کا پاکستان کی ہسٹری سے, انڈیپینڈنس سے تعلق ہے, تو یہ جذبہ, یہ چیزیں آپ کے پیرنٹس نے آپ کے اندر اجاگر کی یا آپ لوگ خود پاکستان آ جا کے, مطلب یہ چیز کیسے, مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ لوگ اسپیشلی یو بلانگ ٹو سیکنڈ جنریشن, تو ان کو اتنی پاکستان سے محبت, ٹچ, کنیکشن رہتا نہیں ہے. اس چیز پہ آپ لوگ تینوں ون بائی ون کیا کہیں گے؟ پھر ہم I guess Atar has spent most time in this country, so start from Atar, اس کے بعد پھر میرے خیال سے اس میں بہت سارے مائنر کنٹریبیوشنز ہیں لائف میں. یہ اس میں ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس کے ساتھ جب ہم پاکستان وزٹ کرتے ہیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا جب ہم یہاں ایز این امیگرینٹ آتے ہیں تو جس طرح سے لوگ ہمیں یہاں ٹریٹ کرتے ہیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بینگ اے مائنورٹی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ کا, کہ جب ایک مائنورٹی لائف آپ گزارتے ہیں, جب آپ لیس نمبرز میں لائف گزارتے ہیں, اور جب آپ کو کانسٹنٹلی اس چیز کی ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ جی آپ کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے, آپ کی لینگویج ڈفرینٹ ہے, آپ کا کلر ڈفرینٹ ہے, آپ کا مذہب ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں بات اکثر یہاں پہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ جو بھی پرسن آف کلر چاہے 3 یا 4 جنریشن سے بھی یہاں پہ رہ رہا ہے نا, اس کو سوال یہ ہوتا ہے ویئر یو فرام. اگر آپ ویزیبل مائنورٹی نہیں ہیں, آپ کسی یورپین کنٹری سے آئے تو آپ چاہے صبح لینڈ کر جائیں, شام کو آپ سے زیادہ کینیڈین کوئی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ آپ کون ہیں, اور جب تک آپ کو اپنے اوپر فخر نہیں ہوگا, اپنے ہیریٹیج پہ, اپنے ملک پہ, کیونکہ یہاں پہ یو ول آلویز بی اے کینیڈین, پاکستانی, کینیڈین انڈین, کینیڈین آسٹریلین, یو آر نیور اے کینیڈین. تو جب یہ شناخت ہمارے رنگ کے ساتھ لگ گئی ہے, ہماری زبان, ہماری شکل کے ساتھ لگ گئی ہے, تو یو مسٹ ٹیک اے پرائڈ ان اٹ. اینڈ دوسری چیز ہماری یہ کہ ایک آدمی کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا اکیلے. ہم یہاں بیٹھ کے ہمیشہ کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں, تو میں ایز اے سکسیسفل بزنس مین تو ہو سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے ایک سیلف اور پرسنل پرائڈ چاہیے تو اس کے لیے میری کمیونٹی کا مجھ سے بہت آگے ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اور ہمارے بچوں کے لیے وہ پرائڈ ہونا ضروری ہے, اور جب تک ہمارے اندر وہ پرائڈ نہیں ہوگا ہم اس کنٹری کو سرو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا اور کینیڈا کے بیچ میں خلش رہے گی. تو ہمیں اپنے اندر پرائڈ لے کے, اپنے آپ کو منوا کے, بیکاز اٹس لائک اے برک, ایوری کمیونٹی از لائک اے برک, اینڈ دیٹ برکس میکس اے وال. لیکن اس بات سے بھی آپ لوگ اتفاق کریں گے کہ کینیڈین سوسائٹی بہت براڈ ہے, اس میں جو امیگرینٹس کو ایبزارب کرنے کا, انکلوژن کا, فیڈرل لیول پہ بھی, پروونشل لیول پہ بھی لوگوں کے دل بڑا کشادہ ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں. جتنے 3 لاکھ کے قریب امیگرینٹس ساری دنیا سے یہاں آتے ہیں, تو لیکن دوسرے ممالک کے حساب سے میرے خیال میں کینیڈا میں پھر بھی کمپیریٹیولی اتنے ایشوز امیگرینٹس کو, وہ جو ہے دل کشادہ ہونے کی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, وہ اکنامکل پالیسی ہے. This is economical policy, so we need to understand کہ economical policy کیا ہے اور دل کشادہ ہونا کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور جب ہم اس طرح کوئی بات کرتے ہیں تو who's Canadian, we're Canadian, جو ہم بیٹھے ہیں we are Canadian. خالی یہ ضروری نہیں ہے کہ جی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز جو میں اپنی کمیونٹی سے اور آپ کے چینل کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی انفارچونیٹلی اگر کوئی بھی شخص اپنے کسی گورے دوست کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے مائی کینیڈین فرینڈ, then who the bloody hell are you? تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی. شمائلہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ہم تو بھول گئے. شمائلہ نے گھر دیکھنے جانا ہے بھائی, وہ کہہ رہی ہے کو جانے دیں. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نہیں بہت شکریہ شمائلہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کوئی ایک میسج, ویسے بھی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہیں تو کہتے ہیں میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے اسی ٹائپ کا کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں آپ, اجازت ہے. شمائلہ کا پیغام آپ دینا پیغام بس یہی ہے کہ میں جیسے ابھی آریہ نے کہا کہ جو جنریشنز یہاں پر ہیں اور جو اگر بھول بھی جاتے ہیں وہ کہ ہم پاکستانی تھے یا بیک گراؤنڈ تھا یا پیرنٹس سے, اور پھر ہم اپنے آپ کو کینیڈین سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ دے آر بورن اینڈ ریزڈ ہیئر, تو وہ یہ اگر جتنی جلدی سمجھ لیں گے نا کہ اف یو اسٹے ود ان یور کمیونٹی اینڈ یو ورک فار یور کمیونٹی, تو آپ کو ہی بینیفٹ زیادہ ہوگا, کیونکہ جتنا بھی آپ جو ہے نا اپنے آپ کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ لاسٹ ہی رہیں گے. تو اس لیے سب کو جب نیو جنریشنز بھی اور پرانی بھی, اور سب کو ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ایشوز کیا ہیں اور پرابلمس کیا ہیں, اور ہم کو کس طرح اسٹینڈ ٹوگیدر کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا پاکستانی کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بیک اسٹیبنگ کافی ہوتی ہے, تو وہ چیز ختم ہوگی تو پھر ہم جو ہے نا سکسیسفل رہیں گے. تھینک یو شمائلہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, ہمارا جو سوال تھا رانا صاحب, آپ اور پھر نادیہ مرزا, پاکستان سے محبت کیسے قائم رہے؟ اور پاکستان سے محبت تو دیکھیں, وہ کہتے ہیں جب تک آپ ملک میں ہوتے ہو تو شاید
कुछ चीजों को ना फॉर ग्रांटेड ले रहे हो. बेशक, बिल्कुल सही शायद कहा. उन चीजों को, उस मोहब्बत का आपको एहसास तब होता है जब आप दायरे गैर में आते हो, जब आप एक मुल्क में अपनी एक आइडेंटिटी को कैरी कर रहे होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं यहाँ पे जब अपनी एक रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी बेस्ड इन कनाडा. जब भी कोई बात होती है, कहीं पे भी कोई जिक्र होता है, ना मेरा ताल्लुक किसी जात, किसी बरादरी, ना मेरा ताल्लुक किसी शहर, किसी सूबे से है, ना मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से है, मेरा ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से है. और मेरी एक पहचान है पाकिस्तान, और इस पहचान को मैं मरते दम तक अपने आप से अलग नहीं कर सकता. आई एम अ कनेडियन सिटीजन एज वेल, और पाकिस्तान में मेरी जड़ें, मेरी रूट्स मौजूद हैं. तो इस पहचान को अपने अंदर उजागर आप जितना रखोगे, जितने आप अपने रूट से कनेक्टेड रहोगे, आपकी आने वाली जनरेशंस भी उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगी. कि जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के, ये 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त के दिन मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, उनको प्रोग्राम दिखाते हो, पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस दिखाते हो, तो उनकी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है. उनको इस चीज का आइडिया होता है कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो रूट्स हैं, वो वहां से मिलती हैं. कुछ फैमिलीज अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर, चाहे इंटेंशनली करती हो या अनइंटेंशनली करते, कर जाते हैं. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर का जो एक मुहिब्बे वतन इंसान है ना, वो मरना नहीं चाहिए. और मैं तो इसको कभी भी मरने नहीं दूंगा, और ये आइडेंटिटी मेरी है, और ये मरते दम तक इंशाल्लाह रहेगी. बेशक. नादिया मिर्जा, माइक वो टू यू प्लीज. मैं तो ये समझती हूँ कि वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया. तो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना बहुत शदीद इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब बच्चे. मैं तो हमेशा बच्चों को देख के मुझे एहसास ज़्यादा हुआ कि ये पाकिस्तान में खुद रहती थी ना, तो इतनी अप्रिसिएशन नहीं थी. लेकिन यहाँ आने के बाद वहाँ के खाने भी याद आते हैं, और वहाँ की गलियाँ याद आती हैं, और वहाँ के जो इवेंट्स होते थे वो सब याद करके, और फिर आदमी अफसोस करता है कि काश उस टाइम पर हमने उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट किया होता. तो अब मैं बच्चों को वो जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ. और आई थिंक लाइक जब हम लोग इस तरह का, स्पेशली अभी रिसेंट अगेन 23 मार्च का, मैं घर से निकल रही थी तो बच्चे पूछ रहे कि अच्छा आप जा कहाँ रही हो क्या रहा है. तो आई गेस 14 अगस्त तो शायद बच्चे थोड़े फेमिलियर हैं उस चीज़ से, लेकिन शायद 23 मार्च से इतने नहीं थे, तो उनको बिठा के फिर समझाया गया. तो इट्स गुड, लाइक इट जस्ट मेक्स मी फील गुड कि हमारा एक कल्चर है जो कि यहाँ पे गोरों में आई थिंक वी लैक इट, एंड दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट इट इवन मोर. बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल सही बात की. प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं हम. अतहर आर्यान साहब, फिर राना उमैर साहब, फिर नादिया मिर्ज़ा साहिबा, आप लोगों से फिर वही आखिरी सवाल कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा मैसेज दें कम्युनिटी को जो मतलब आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है आज के हवाले से. और बेसिकली आज के प्रोग्राम का, Z9 का मकसद ये था कि जो आप लोग जो चमकते दमकते सितारे हैं, जिन्होंने मतलब कम्युनिटी की यूनिटी के लिए ये बहुत बड़ा, जितने लोगों से भी हमने बात की, जितने लीडर से भी हमने बात की, आप सबको भी पता है, जो पहला या आखिरी सवाल हम करते हैं कि भाई क्या कम्युनिटी में सबसे बड़ा इशू है, वो सबसे बड़ा इशू कम्युनिटी का इशू है. और आप लोगों की एफर्ट से ये इशू, यानी कि ये छोटा होता हुआ नजर आ रहा है, ये गैप, ये डिस्टेंस, या कहना चाहिए कि इट्स नॉट अ बिग इशू जैसा हम समझते हैं. तो इस पे या जो भी मैसेज आप किसी टॉपिक पे देना चाहें, आप उसके बाद मैं मैसेज दूंगा, हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे. यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस, इट्स एन ऑनर. आपका भी, Z9 का भी, अली शाह साहब भाई का भी, कि उन्होंने यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत दी, और हमें मतलब अपनी जो कम्युनिटी से कनेक्ट होने का मौका दिया उन्होंने, कि हम उनसे आके बात कर सकें. हम कोई इस लेवल पे तो नहीं हूँ मैं कि मैं किसी को कोई मैसेज दे सकूँ कम्युनिटी को, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यू मे फॉरगेट दैट यू आर पाकिस्तानी, बट पीपल विल नेवर लेट यू फॉरगेट दैट यू आर पाकिस्तानी. तो जो भी आप हैं, टेक प्राइड इन योर सेल्फ, टेक प्राइड इन योर पेरेंट्स, टेक प्राइड इन योर चिल्ड्रन, टेक प्राइड इन योर कम्युनिटी. और ये जो होता है अक्सर कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ काम नहीं करते, तो कोशिश करें कि आप अपनी कम्युनिटी पे प्राइड करें और अपनी कम्युनिटी के साथ काम करें. क्योंकि अगर कम्युनिटी की इज़्ज़त नहीं होगी तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं. एज एन इंडिविजुअल यू आर नोबडी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त हो, और मोस्ट लाइकली अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो स्कूल्स में जा रहे हैं, कल को बढ़ के यूनिवर्सिटी जाएंगे, यहाँ इस मुल्क का हिस्सा बनेंगे, यहाँ के फैब्रिक का, तो जब तक उनको उनकी आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के साथ आप नहीं दिलवाएंगे, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं है. सबसे बढ़कर चीज़ है इज़्ज़त, सेल्फ प्राइड ज़रूरी है. कि अगर कोई उनको ये ना बोले कि यू डैम पैकी, उनको एक इज़्ज़त के साथ एज अ कैनेडियन पाकिस्तानी पुकारें. और वो जभी होगा जब हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम कनाडा के फैब्रिक में एक पॉजिटिव जो है अपनी एफर्ट्स डालेंगे. सो नेवर एवर फॉरगेट दैट यू आर नॉट जस्ट कैनेडियन, यू आर नॉट जस्ट पाकिस्तानी, यू आर कैनेडियन पाकिस्तानी.
शुक्रिया आर्यन साहब. राना साहब प्लीज गो अहेड. अतर ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया और मैं भी यही बात कहना चाहूँगा कि अपनी पहचान को डेफिनेटली कभी नहीं भूलना है. अपनी ज़ात से बाहर निकल के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचें, चीज़ों को देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि मैं से हम पे हमने जाना है, कहते हैं मी से वी पे जाना है. हमने एक एज अ कलेक्टिव एफर्ट, एक कलेक्टिव काम करना है. ये हमारी 5 लोगों की टीम, हम कितनी देर क्या कर सकते हैं जब तक हमारे साथ लोग नहीं मिलेंगे, जब तक लोगों की कंट्रीब्यूशन. ये 23 मार्च का शो हो गया, ये जो बाकी हमारा जो ये जितनी भी एफर्ट्स हैं, इट इज डेफिनेटली ऑल यूजलेस विदाउट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने एक साथ रहना है. घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है. हमारी एक पहचान है, उसको हमने यकीनन अच्छे तरीके से उजागर करना है. जब हम बाकी कम्युनिटीज को देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग अपने आप को बड़े प्राउडली इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमें भी यकीनन इस चीज में एक फख्र महसूस होना चाहिए. वी आर प्राउड कैनेडियन पाकिस्तानीज, और इसी पहचान को हमने इंशाल्लाह और मजीद फखरी अंदाज से आगे लेके चलना है. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जमाल साहब एंड अली शाह साहब एंड जी9 फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया नामेर साहब, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे शो को रौनक बख्शी. स्पेशली नादिया मिर्जा साहिबा, आप बहुत दूर से ट्रैवल करके गाड़ी चलाते हुए यहाँ तक शो स्टूडियो तक आई हैं. हम आपका स्पेशल शुक्रगुजार हैं, और आपका स्पेशल मैसेज, ये आपका जो पैगाम है उन पाकिस्तानी कैनेडियंस के लिए और उन पाकिस्तानियों के लिए जो दुनिया में जहाँ भी सोशल मीडिया के थ्रू हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं. आप प्लीज़ गो अहेड नादिया प्लीज़. देखिए, मैं इतनी दूर से आई ज़रूर हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे मिसिसागा में अपनी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए भागी भागी यहाँ पर हर वक्त आ जाती हूँ. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सपोर्ट योर ओन पीपल एट द एंड ऑफ द डे. मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ और वो कहते हैं हमें किसी और को कॉल कर लेंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी नहीं यार धोखा देगा, चूना लगाएगा. तो प्लीज़ इस वाली माइंडसेट से बाहर निकलें और एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि अगर हम साथ नहीं चलेंगे तो हमें वाकई अगर हम एक दूसरे को नहीं पूछेंगे तो हमने अपना ट्रस्ट लूज कैसे किया है. मेरी बात आपको ये मतलब डिफरेंट टॉपिक है, तो एक लाइन इस पे बोल दें तो फिर हम प्रोग्राम होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सोशल इश्यूज पे और अपनी करेक्शन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ निशानदेही की कि पाकिस्तान दूसरे पाकिस्तान पे भरोसा करते हुए वो प्रॉब्लम है उनको, मतलब तो आप बताएं क्यों है. बिल्कुल गो अहेड. बेसिकली हमारा ना कुछ मामलात में माइंडसेट भी बन गया है ना. हम लोग, मेरे भी कुछ इत्तेफाकात हुए हैं लोगों से साथ काम करने के. भाई जी हर एक पे एतबार कर रहे हैं, पाकिस्तानी पे एतबार नहीं कर रहे. रीजन क्या है? रीजन कोई जेन्युइन या लॉजिक नहीं दिया. किसी के साथ आपका इक्का दुक्का कोई मिसहैप हो गया, कोई हो गया, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हाँ मुख्तसरन ये कि इस सोच को हमें बदलने की जरूरत है. हम सब एक हैं और हम सब मुसलमान भी हैं, और वैसे भी हमें एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए. हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं. नादिया मिर्जा ने अपनी बात कंप्लीट नहीं की, मेरा नंबर अभी तक नहीं आया. जी गो अहेड. हाँ, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ ना अपने साथ कुछ चीज नहीं. आप ही का शो है तो आप बिल्कुल ये माइक आपके सामने. नहीं प्लीज, शो आपका है, आप लोग गुलदस्ता है, गुल है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी. बिल्कुल सही कहा आपने. मैं बहुत घबरा रहा था. मैं अपनी वाइफ से यही कह रहा था कि भाई मैं प्रोग्राम तो आज करने जा रहा हूँ, लेकिन वो मीडिया गुरु के सारे गुरु लोग हैं, सारे मीडिया के चैंपियन हैं, मैं तो न्यूली बॉर्न हूँ भाई. और मैं बहुत हाँ रियली मैं डर रहा था. लाल रुमाल की चमक से हम दोनों तो वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ जो खतरे का निशान होता है, वेवलेंथ बहुत होती है, इसलिए मैंने कहा मैं रेड चलता हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा. मैं अपनी वाइफ से आने से पहले यही कह रहा था ऑनेस्टली कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि मैं तो इतना कुछ जानता नहीं हूँ. सारे चैंपियन नहीं, शर्मिंदा की बात नहीं, लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया आप लोगों के साथ बहुत. आप तो मेरे पिछले प्रोग्राम किसी एक प्रोग्राम में आ भी चुके हैं. आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आप मुकम्मल करेंगे अपनी बात कि फिर मैं पूछा कि लोगों का ऐसा क्यों ख्याल हो गया है कि हम सब जो है वो एक दूसरे को धोखा देने के लिए ही रह गए हैं. मेरा ख्याल है कि वही जो पाकिस्तान से जो लोग आए अभी थोड़ा वो जब सेटल हो रहे थे यहाँ पर, शायद उन लोगों के चैलेंजेस थे, उन्होंने दे ट्राई टू कट कॉर्नर्स, मे बी आई डोंट नो कि वजह क्या थी. पर हाँ अब जो हम लोग हैं हम इसमें तब्दीली लेकर आ सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे बैठ के ये मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखती हूँ अपनी कम्युनिटी में. सो इंशाल्लाह विल मेक इट हैपन. और हम यहाँ पे बैठे एक चीज मैं और यहाँ ऐड ही करूँगा कि ये बात तो सही है जो आप लोग कह रहे हो, लेकिन इसका जो है ना वो रूमर ज्यादा है
इतनी बुरे नहीं है हमारे लिए, Exactly. क्योंकि हम जब भी बाहर आते हैं, हम कभी भी हेल्प मांगते हैं, कोई चीज करते हैं, देसी के पास सबसे पहले देसी खड़े होते हैं, हमारे लोग हेल्प करते हैं. लेकिन ये कि हम किसी वजह से हमने एक रूमर सा हो गया, और क्योंकि जैसे तुमने परसेप्शन हो गया, एक सोच हो गई है जी जी, और बैड एक्ट्स आर एवरीवेयर. तो मेरे नहीं ख्याल कि हमसे अपनी कम्युनिटी कहेंगे जी हमारी, आप किसी भी कम्युनिटी से बात करें, बोले जी मैं किसी दूसरी कम्युनिटी से काम करता हूँ. ये परसेप्शन. तो आफ्टर ऑल आई थिंक आवर पीपल आर अमेजिंग, दे वर्क वेल, बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी कभी भी कोई कॉल जाती है. तो यही वो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. हाँ, एक आध लोग आगे पीछे होंगे, बट आई थिंक वी कैन नॉट सी द होल कम्युनिटी इन दैट वे. थैंक यू. उस दिन जी. 2-4 दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी जब स्टार्ट करनी थी, जब भी सर्दियाँ थी, तो मैंने देखा एक तरफ गोरा था, दूसरी तरफ अपना देसी था. यकीन करो मैं पहले देसी के पास ही गई, क्योंकि कंफर्टेबल फील करता है. हाँ, कि ये अपना है, ये जरूर हेल्प करेगा, और वो उस तक जाने की नौबत ही नहीं आई थी. तो आई ऑलवेज फील गुड पॉइंट. जी जी. हाँ, ये एक है, एक दूसरे टॉपिक पे इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर है, और जो हम लोग इवन जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हम अगर नॉन उर्दू स्पीकिंग डॉक्टर है तो उससे हम या तो समझ नहीं पाते, या उस वक्त इतने परेशान होते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन होती है. नहीं, बात इंग्लिश की नहीं है. बात यह है कि बाज़ औक़ात आदमी इतना कंफ्यूज होता है, या इतना शॉक्ड होता है. आप जब हाँ, हेल्प मांगते हैं ना, आपको अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा. बात करके, बिल्कुल, लोगों से मांग के, अपने लोगों की हेल्प करके, बिल्कुल, मुझे दिल से अच्छा लगता है. बिल्कुल सही, मेरा अपना बंदा है. ये बिल्कुल प्राइड सही की चीज है जी, आप अपने बंदे से बात कर रहे हैं. बिल्कुल सही, एक फख्र की बात है. इसी नोट पे मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. और अब मेरा नंबर आ गया, मैं भी कुछ अपने बारे में, मतलब अपना जो है वो इख्तिलामी नहीं, अपने बारे में, मेरे बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता. मैं तो, मेरी पहचान पाकिस्तान. फील हुआ आज आपको हमें होस्ट करके? बहुत अच्छा. नहीं, थैंक यू वेरी मच. मेरी पहचान, हमारी पहचान पाकिस्तान है. उसी के हवाले से मैं 2 शेर कहूँगा और प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ लेके जाएंगे. खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो. यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो. यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो. हर एक फ़र्द हो तहज़ीब फ़न का औज कमाल, न कोई मलूल हो, कोई खस्ता हाल ना हो. खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो. इसी दुआ के साथ मैं अपने मेहमान गिरामी का, अतहर आर्यान साहब का, राना उमैर साहब का, नादिया मिर्ज़ा साहबा का, शुमाइला साहबा का, अहमद साहब का, शहजान साहब का, सबका CPN की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम को, हमारे शो को रौनक बख्शी, और CPN कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव को पूरी कम्युनिटी से, पूरे पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी उनसे इंट्रोड्यूस कराया. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से. रियल स्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटीस्केप रियल स्टेट ब्रोकरेज. तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद at 647-686-7352. अनीस अहमद. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम. गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज. मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल में लाएं 416-452-0505. हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज. हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करना, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और माजूरी की इंश्योरेंस ना होने पर न सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आपकी जायज हकूक भी दिलवाएंगे. इसके अलावा हादसात या एक्सीडेंट की सूरत में आपको बेहतरीन फवायद हासिल करने में भी आपकी मुआवनत फराहम करेंगे. हम सैकड़ों मुतासरीन को इज्जत और वकार जिसके वो मुस्तहिक है के साथ जिंदगी गुजारने में मदद कर चुके हैं. तजुर्बाकार और पेशावर माहिर कानून से मुकम्मल एतमाद के साथ तामिल में बात करें. We believe that everyone have the right to live with dignity and respect.
हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। मशवरे के लिए 9058486726 या 6474057774 पर अभी कॉल करें। You can trust Hurley's Law. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल स्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल स्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल स्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। वाजिद मलिक, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस हैं guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.
रियल स्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फैक्शन गारंटीड। आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो। किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है, तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. Canadian Ultrasound Institute has been training candidates for Ontario licensing in sonography since 2014. We provide preparation and training for general ultrasound, abdomen, obstetrics, gynecology, cardiac ultrasound known as echocardiography, and vascular technology. We also assist our students step by step for Ontario licensing applications and Sonography Canada exam preparation. If you are interested in becoming a licensed sonographer in Ontario and Canada, we welcome you to the Canadian Ultrasound Institute. If you know foreign medical professionals coming to Canada soon, we can assist them from now on to prepare for Ontario licensing. We have trained over 400 foreign trained medical professionals who are successfully working in Ontario and Canada. We are private career college in Mississauga and now offer approved medical office administration diploma by Ministry of Colleges and Training. The medical office administration diploma is 6 months on campus. Due to COVID, online virtual classes is option. Included in the diploma is 1 month placement in medical clinic as internship. We provide job-ready skills and career management strategies for all our students. Please email us at canadianultrasound@gmail.com or call us directly 905-507-4756 and add us on Facebook group Canadian Ultrasound GTA.